आमे एक पथप्रांत नाटक देखा। यह कविता शैली रे रही। नाटकर ना हूँ किछि गाथा किछि कथा। गाथार लेखिका सस्मिता षडंगी, स्वर संयोजना रवि सिंह एवं कथार लेखक काली प्रसन्न। देखा उत्कल जननी संपर्क में केबी एकाडेमी छात्र छात्री माने किभली भाव में उपस्थापन करुछंती। उत्कलिया माने थिले स्वावलंबी अर्थात निजर आवश्यकता निज अंचल पूरा करि पारथुले। सेमाने व्यवसाय वाणिज्य करि पारथुले और सेमाने थिले कला और संस्कृतिर पुजारी। किंतु इतिहास कहे एई राज्य उपरे विभिन्न जाति तथा विभिन्न धर्मर लोक आक्रमण करिसेंती शासन। आउ परिशेष 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे स्वतंत्र भाषा भित्तिक राज्यर मान्यता पाइला। स्वतंत्र राज्यर गठन होइला एप्रिल 1 तारिखे। आज जन्मभूमि जन्म दिवस रे मथा नुआइल सुखे। उत्कल मार संतान आमेरे, उत्कल मार संतान आमेरे, गौरव आमर सिए। विश्व दरबार जहाँ संतानर, विश्व दरबार जहाँ संतानर, वीरत्वर गाथा गाए। आम भाषा ओडिया एक शास्त्रीय भाषा। ए भाषार विश्लेषण कले जणा जाए जे संस्कृत भाषा परिवार एक भाषा। तेणु संस्कृत भाषा परि एक प्राचीन भाषा। जदिओ सारला दास ठारू ओडिया भाषा और साहित्य आरंभ होइछ बोली इतिहास कहे, किंतु वास्तवता भिन्न। या उत्कलिया भाषा नाम कहीं केतकालू मानव समाज रही। तेणु यही भाषा को आदर करवा सम्मान करवा आम कर्तव्य। मातृभूमि मातृभाषार सम्मान रखिबा आम कर्तव्य। दादानी पराण गले हे बधन्य, जगते टेक रहिबा। उत्कल मार संतान आमेरे, उत्कल मार संतान आमेरे, गौरव आमर सिए। विश्व दरबार जहाँ संतानर, विश्व दरबार जहाँ संतानर, वीरत्वर गाथा गाए। जेतेबेले दुई जण व्यक्ति इंग्राजी रे कथबार्ता हेउचंती तेबे आमे सेमानक कथबार्ता सुनी सेमानक हाईली एजुकेटेड बोली कहिछौ। ठीक सही समय रे जदि आउ दुई जण व्यक्ति ओडिया रे कथबार्ता हेउचंती तेबे आमे सेमानक अर्धशिक्षित बा अशिक्षित भाबरे परिचित हेउछु। एपरे काहे कि हेउछि बोली आपण माने भाबुछन? आपण माने कोन भाबुछंती इंग्लिश होउछि गोटे बरगछ और एही गछर छाई रे ओडिया भाषा हेउछि गोटे बरकली गछ जहा कि उदेई परिबो नाही? काहे कि उदेई परिबो नाही भौणी? किछ असंभव नुहे। एथिपाई सब ओडिया को आगे आसिबाकू पड़िबो। निजको ओडिया बोली गर्व करबाकू पड़िबो। एठु शुभारंभ हेउ। मु ओडिया बोली समस्त गर्वरे कहंतु। मातृभूमि मातृभाषार सम्मान रखिबा आम कर्तव्य। दादानी पराण गले हे बधन्य, जगते टेक रहिबा। उत्कल मार संतान आमेरे, उत्कल मार संतान आमेरे, गौरव आमर सिए। विश्व दरबार
ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବେ ଗର୍ବ କରେ। ଆଉ ନାନୀ, ଆମର ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଲେନି। ମୋ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ପଖାଳ କଂସା ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆଳୁ ଓ ବାରମଜା ପାଗ ଆଉ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଆଉ କାଳିଆର ଅଭଡ଼ା ଓ ବାଡ଼ିଆ ମିଶିଲେ ଆଉ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ଛଉ ବନାଗା, ପଖାଳ କଂସାରୁ ବଡ଼ି ଚୁରା ଯାଏ, ପିଠା ତ ଆମର ଜଗା। ଉତ୍କଳ ମାର ସନ୍ତାନ ଆମେରେ, ଉତ୍କଳ ମାର ସନ୍ତାନ ଆମେରେ, ଗରବ ଆମର ସିଏ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଯାହା ସନ୍ତାନର, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଯାହା ସନ୍ତାନର, ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଗାଏ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ ମଶାଣିର ଫୁଲ ବାଜି ରାଉତ। ସେଦିନ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଡଙ୍ଗା କୂଳରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନି ନଥିଲି। ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମ କେବଳ ମୋର ଗାଁ ନଥିଲା, ମୋର ମା ଥିଲା ପରା। କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ପାରି କରିଥାନ୍ତି କହିଲ? ସେମାନେ ମୋତେ ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇଗଲି। ମୁଁ ବାଜି ରାଉତ। ଏଇ ସେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଅନନ୍ୟ ଏହାର କାରିଗରୀ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳାକୁ ନିହ ନମୁନାରେ କିପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ସେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା। କି ଅପୂର୍ବ ସେ କାରିଗରୀ! ଯେତେ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଫେରୁନି ସେ ରଥାକୃତି ମନ୍ଦିରରୁ। ଆପଣମାନେ ତ ମୋତେ ଜାଣିସାରିବେଣି। ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଧର୍ମା, ବିଶୁ ମହାରଣାର ପୁଅ, ସେଇ ଧର୍ମା। 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇନଥିଲି। ଉତ୍କଳୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା, ପ୍ରସ୍ତର କଳା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲି। ମନ୍ଦିର ତ 1200 ବଢ଼େଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନ ଅବଶେଷ ମୋତେ ଉପହାସ କରି କହୁଛି, ଧର୍ମା ତୁ ହାରି ଯାଇଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିଜର ପୂର୍ବ କଳେବରକୁ ଫେରି ପାଇବ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ହସି ହସି କହିବି, ମୁଁ ଧର୍ମପଦ, ମୁଁ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ପଣ୍ଡା। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମୁଁ ଚାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଚାଖିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ମୁଁ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲି। ବ୍ରିଟିଶ ମୋତେ ଗିରଫ କରିନେଲା। 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଲି। ଇତିହାସରେ ମୋ ନାଁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣିବେ କିପରି? ତଥାପି ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଶିଶୁ ଧର୍ମପଦ ବାଳକ ବାଜିଆ, ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗରମ, ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସେ ବୀର। ଉତ୍କଳ ମାର ସନ୍ତାନ ଆମେରେ, ଉତ୍କଳ ମାର ସନ୍ତାନ ଆମେରେ, ଗରବ ଆମର ସିଏ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଯାହା ସନ୍ତାନର, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଯାହା ସନ୍ତାନର, ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଗାଏ। ବିଶୁ ମୋର ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। କିଏ କିଏ କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମେ 3 ଦିନ ଧରି କିଛି ଖାଇନାହଁ? ରୁହ ଭାଇ ରୁହ, এই নিও ভাই। ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏ ମହାମାନବଙ୍କୁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରାମ ସୁଆଣ୍ଡୋ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା। ଦିନେ ୟାଙ୍କରି ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣର ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ହରାଇଥିଲେ ନିଜ କୁଳ ପ୍ରତିଭକୁ। ତଥାପି ସେ ହାରି ଯାଇ ନଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ। ଜାତି ନଦୀ ଘୋଷ ଚାଲିକିରେ ଭାଇ ସତକୁ ସାରଥି କଲେ, ଚାଲିକିରେ ଗାଡ଼ି ଯାନର ଦୋବଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁହେ ବନ୍ଦ ଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମହାପୁରୁଷ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ କଟକର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଉଥିଲେ। ଏହି ମହାମାନବ ନିଜର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ଉତ୍କଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍କଳ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କହିବା, ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ମୋର ଗର୍ବ। ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ସମ୍ବଲପୁର ରାଜବଂଶର ଦାୟକ। ବନ୍ଧୁ ବଧୂବାରିକାଙ୍କ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ କରେ, ମୁଁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୋଲି ଗର୍ବ କରେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, କିଛି ଗାଥା, କିଛି କଥା। ଏହି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।